वचन में जाने से पहले हम अपने आँखों को बंद करें और पवित्र आत्मा का सहाय मांगे, क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा जब दोनों साथ में आते हैं तो कार्य होता है। जब रोशनी हमारे जीवन में आती है। प्रार्थना करें। Let us pray. Father, this morning we come to you. Lord, as we bring this word, let the Spirit work together. Lord, I pray for every heart and soul. Let their heart be prepared to receive your seed, your word. Let every soul be built this morning. Your word will bring encouragement. Your word will stand in their life. In Jesus' name. Amen. First week of this month, there was a word that we have to build ourselves or lay the foundation on Christ the rock. या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आपण हे वचन पाहिले की येशू ख्रिस्ताला आपण आपला मजबूत पाया बनवावा. Show that slide. Rock slide. Just I want to recap so that you will get connected for today. या पहिल्या आठवड्यात जे वचन सांगण्यात आलं होतं त्याचं थोडं सांगू इच्छितो. This was building yourself on your most holy faith. तुमचा जो पवित्र विश्वास आहे त्याच्यामध्ये रचणे किंवा बांधणे. The below rock is Christ. आणि त्या खडकाच्या खाली जो पाया आहे भक्कम तो येशू ख्रिस्त. And above that we are there. आणि त्याच्यावरती आपण रचले गेलेलो आहोत. This was the word we got, that we have to lay a foundation on faith, the truth, the Christ, the Jesus. आपला पाया कशावर रचायचा आहे आपण पाहिलं येशू ख्रिस्तामध्ये त्याच्या विश्वासामध्ये. And then the second thing what we saw is we saw that we have to pray in Holy Spirit. The second thing we saw is. आणि दुसरी गोष्ट आपण पाहिली की आपल्याला पवित्र आत्म्यामध्ये प्रार्थना करायची आहे. These two things are essentials. These two things are basic. तर हे दोन गोष्टी मूलभूत आहेत, महत्त्वाच्या, गरजेच्या आहेत. I think after we get the word from here, I hope that you go and meditate upon that the whole week or at least 1 week or 1 day or you just ponder on that. You think about that word. देवाचं जे काही वचन इथं सांगण्यात येतं त्याचं तुम्ही नंतर जाऊन किती वेळासाठी तुम्हाला जसं जमतं तसं मनन करून त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करा. So today today's word is a continuation with this word. तर हे जे वचन पहिल्या आठवड्यात सांगितलं होतं त्याच्यातूनच आपण पुढे जात आहोत तेच घेऊन. This is laying the foundation. First one is laying the foundation. पहिला आपल्याला पाया मूलभूत पाया रचायचा आहे. Today the word of God is called to you and me to build his temple. तर त्याचं मंदिर बांधण्यासाठी तो तुम्हा आम्हाला बोलू इच्छितो. Are we ready? तर ते करण्यासाठी आपण तयार आहोत. Is the work in process? Everybody's work is in process. तर ते कार्य करण्यात आपण तयार आहोत. What is the percentage we have completed? तर किती टक्क्यात आपण ते केले, रचले, बांधले? We are only in foundation level or almost finished. We have laid the roof. फक्त पायाच बांधलाय का कोणाचा का कोणी अजून त्याच्या पुढे गेले, छतही बांधून झाले. Decorating still inside. आणि आतमध्ये सजावटही केली आहे का? After the completion we do the interiors. आणि मग पूर्ण बांधून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये इंटिरियर्स करतो. So where is our position? आता सध्या त्या रचनेमध्ये किंवा बांधणीमध्ये कुठपर्यंत येऊन पोहोचलोय बरं आपण? Because the coming of Jesus is very near. कारण येशू ख्रिस्ताचे येणं खूप जवळ आले. We have to take this thing very seriously. तर हे खूप सिरियसली घ्यायचं आहे आपल्याला. I am not scaring you all. मी कोणाला घाबरवत नाहीये. I am just telling what the word of God is. देवाचं वचन काय फक्त तेच सांगते. Let us see what God wants to speak to us. आज आपल्याला देव काय बोलू इच्छितो ते पाहूया. Book of Haggai. हग्गायाचं पुस्तक Chapter 1 verse 8. पहिला अध्याय 8वे वचन.
I'll read in English, then you'll read in Marathi. नंतर कोणीतरी मराठीत वाचा. Go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Anyone read in Marathi? Same. Put on. Keep that slide for 2 minutes. Keep it on. डोंगरावर जाऊन लाकडे आणा व मंदिर बांधा, त्याने मी प्रसन्न होईल व माझा महिमा प्रकट करेन, असे परमेश्वर म्हणतो. So what is a call for you and me today? आज तुम्हाला काय पाचारण आहे? Can you hear the voice of God? देवाचा आवाज तुम्ही ऐकत आहात का? Do you understand that God is speaking to us? तुम्हाला समजतंय का देव आपल्याशी बोलत आहे? Because the word of God speaks. कारण देवाचं वचन नक्कीच बोलतं. So he is telling, go to the mountain. तो सांगत आहे की जा डोंगरावर जा. Whatever he says, there is a meaning in what he says. जे काही तो बोलतो त्याच्यामध्ये काही ना काही अर्थ दडलेला आहे. It's not something he says and okay, it's something like that. असंच काहीतरी व्यर्थ नाहीये तो त्याचं बोलणं. His instructions are very clear to us. त्यांनी काही नियम सांगितले ते स्पष्ट आहेत आपल्यासाठी. He is asking us, you and me today, to go up to the mountain. तो आज आम्हाला सांगत आहे की वरती डोंगरावरती जा. What is a mountain? आणि ते डोंगर काय आहे बरं? It is a high land. ते उच्चतेचं ठिकाण, उंच ठिकाण. In the earth there are 4 forms. I am not teaching geography class, but generally I am telling there are 4 land forms. भूगोल शिकवत नाहीये, पण 4 प्रकारचे जमिनी आहेत. One is mountain. एक डोंगर. One is plateau. Plains. सपाट. And a coastal region. आणि समुद्र किनारा. So highland is a place where the supernatural will stay. तर उच्चतेचं जे ठिकाण आहे तिथं अद्भुत अशा गोष्टी असतात. The power of God, the presence of God. देवाची उपस्थिती, देवाचं सामर्थ्य त्या उच्चतम ठिकाणी येतं. He didn't say go to the coastal area, go to the beach area. तो कधीच म्हणाला नाही की समुद्र किनारी जा म्हणून. He didn't tell go to the plain region. सपाट पृष्ठभूमीवर जा असंही तो नाही बोलला. He said go to the mountain. तो म्हणतो उंच डोंगरावरती जा. The mountain is a place where there is a presence of God. आणि डोंगर हे असं उच्चतम ठिकाण आहे जिथे देवाची नक्कीच उपस्थिती असते. So whenever we need to build ourselves, we need to go to the presence of God. जेव्हा पण आपल्याला एकमेकांना रचायचं, स्वतःला बांधायचंय, तर आपल्याला नक्कीच देवाच्या उपस्थितीमध्ये जाणं गरजेचं आहे. We cannot build ourselves without the presence and the fellowship of God. तर आपण त्याच्या सहभागितेशिवाय, त्याच्या उपस्थितीशिवाय स्वतःला बांधू किंवा रचू शकत नाही. The second thing is we need to bring wood. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला जाऊन लाकडं आणायची आहे. Why he didn't say bring cement? Why he didn't say bring brick? Why he didn't say bring mud? चिखल, माती, विटा, सिमेंट हे का बरं तो आणायला सांगितलं नाही त्यांनी? Because का तर you all know some reasons. तुम्हाला काही कारण माहित असतील. Importance of wood. त्या लाकडाचं महत्त्व देखील. The first importance of wood, it gives oxygen. सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म त्या लाकडाचा की तो ऑक्सिजन देतो. Oxygen is life. आणि ऑक्सिजन काय आहे बरं? जीवन. The second thing, the importance of wood is valuable. आणि दुसरं त्या लाकडाचं गुणधर्म ते किमती आहे, long lasting. किमती आहे, ते भरपूर काळ टिकणार असं. Sturdy. आणि ते स्थिर असं, मजबूत असं. Wood is strong. ते लाकूड नक्कीच मजबूत आहे. It do not perish easily. आणि ते सहजरित्या नाश पावत नाही. We see railway line is placed on wood. आपण बघतो की ते रूळ जे आहे ट्रेनचा, त्याचा जो पाया आहे तो लाकडाचाच आहे. So strong it carries tons of weight. बघा इतकं भरपूर टन किंवा किलो ते सहन करतं लाकूड. Are you getting me? तुम्हाला कळते? All of you are with me? सगळ्यांना कळते मला काय सांगायचं. So wood is sturdy, wood is strong.
the quality स्थिर of wood is खंबीर strong. स्थिर खंबीर मजबूत असं लाकूड असतं. It's and it's when we keep more time of tree, it becomes mature. Mature. The आणि tree, ते if we live for long years, 10, 20 years, 30 years, the tree becomes एखादं झाड जसं जसं वाढत जातं 20, 30, 40 वर्ष तर ते प्रौढ असं होतं. That is why God is saying us to bring wood and build His house. म्हणून देव आज आपल्याला म्हणत आहे की जा लाकूड घेऊन ये. And we also see in the Bible, what is that? Solomon built the temple with wood. आणि आपण पवित्र शास्त्रात बघतो की शलोमोनाने जे मंदिर आहे ते देखील लाकडाचंच बांधलं होतं. Though it is a costly material, ते महाग असं होतं लाकूड. he built it with wood. पण तरी देखील त्या महाग The लाकडाचं wood त्यांनी used is मंदिर kedar, बांधलं. C-E-D-A-R, kedar wood. देवदारू वृक्ष त्याचं होतं ते So लाकूड. the wood was from ceiling, from floor पृष्ठभागापासून till ceiling, पूर्ण छतापर्यंत walls, त्याचे भिंती देखील everything he built with wood. प्रत्येक गोष्ट त्या महाग अशा देवदारू लाकडाने बनली. Then he kept the ark of covenant, that is the ark of God, in that temple. आणि कराराचा कोष आतमध्ये त्यांनी ठेवला And he covered it with gold. आणि सोन्याने तो झाकला. So this is one instance we see the importance of wood in the इथं Bible. आपण अशी घटना बघतो की त्या लाकडाचं किती महत्त्व आहे. The second is Noah's ark was built with wood. आणि दुसरं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की नोहाचा तारू तो देखील लाकडानेच बनलेला होता. Jesus' cross was made of wood. येशू ख्रिस्ताचा जो क्रूस होता तो देखील लाकडाचाच. So what do we come to a conclusion? तर हे सगळं लाकडाबद्दल ऐकून आपण काय निष्कर्ष काढू शकतो? Wood saves. लाकूड जे आहे ते बचाव करतं, वाचवतं. Wood is a place where we are saved and there is life in it. ते लाकूड असं ठिकाण आहे ज्याच्यामध्ये जीवन आहे ते आपल्याला वाचवतं. So when we build a house of wood, तर जेव्हा आपण त्या लाकडाद्वारे घर बांधतो so we stay in that place. तर आपण तिथं वास करतो, तिथे राहतो. So the home is a place where we are protected from dangers. आणि ते जे घर आहे ते धोक्यापासून आपल्याला वाचवतं, तिथं आपण सुरक्षित राहतो. Home is a place where we are free from fire, आणि ते जे घर आहे जे आपल्याला धोकादायक गोष्टी किंवा आगीपासून from वाचवतं, robbers. चोरांपासून वाचवतं. And home is a place of freedom. आणि घर असं ठिकाण आहे जिथं आपण मुक्तपणे वास करू शकतो. Everybody like to stay at home. प्रत्येकाला घरी राहायला आवडतं. Anyone who doesn't like to stay at home? असं कोणी आहे का घरामध्ये राहायला ज्याला आवडत नाही? They always want to linger around, move here and there. इकडून तिकडं फिरायला आवडतं, घरात राहायला आवडत नाही असं कोणी आहे? I don't think so. मला वाटत नाही असं. Everyone like to be in home. प्रत्येकाला त्याच्या स्वतःच्या घरामध्ये राहणं आवडतं. Because one of the writer in English he has written, his name is John. He says, "Home sweet home." एक John. एक लेखक म्हणतो जॉन नावाचा. He writes like a poem like this. त्याने एक कविता लिहिली. Home sweet home. Home sweet home. घर गोड घर. Mid pleasures and palaces though we may roam. Mid pleasures. Pleasures means जिथं आनंद मिळतो. palaces. आणि महाराज. Mysore is a big palace built by Wadayars of Mysore. तर मोठा राजवाडा आहे म्हैसूरमध्ये. It was built by Wadayars. वडार लोकांनी तो बनवला होता म्हैसूरमध्ये. So it's a very big and the gold plating is there and all those the glory of the palace. आणि तो मोठा असा राजवाडा आहे तिथं सोनं वगैरे जडलेलं Our आहे. house is a small cottage, 1 BHK, 2 BHK. आणि आपलं घर कदाचित लहान असू शकतं. But we like to stay in that palace. पण मग आपल्याला त्या मोठ्या राजवाड्यामध्ये राहायला आवडेल. We like आवडेल. only we like to go take some photos and come back. आपण फक्त तिथे जाऊ, त्याचं फिरू, बघू, फोटो काढून, पण मग परत ते आपल्या लहान का असेना आपल्याच घरात जाऊ. We like to live in our place. तर आपल्याला आपल्या स्वतःच्या घरामध्ये राहायला नक्कीच So this आवडतं. is our home. तर हे हृदय, हे शरीर आपलं घर आहे. Then you know, are we the owner of this house? आपण या घराचं मालक आहोत का? We'll see what the Bible says. पवित्र शास्त्र काय सांगते पाहूया. But I think it's not that slide is not there, Gaurav. First Chronicles chapter 6, 19 verse. पहिला इतिहास
First Chronicles. 6वा Not अध्याय. Chronicles, it's Corinthians. पहिले करंथीकरास पहिले पत्र 6, 6वा अध्याय 19. 19वे वचन. 6, 19. तुमचे शरीर तुमच्यामध्ये बसणारा जो पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हाला मिळाला आहे त्याचे मंदिर आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही. Yes. It's a question to us. प्रश्न आहे आज आपल्याला हा. ठाऊक नाही का? ठाऊक है? नहीं? What? Know ye not that your body is a temple of God, तुमचं शरीर हे देवाचं मंदिर आहे हे and we तुम्हाला माहिती आहे. are not the owners of our body. आणि आपण या शरीराचे खरे मालक नाही आहोत. Is it just you think about this word? तर ह्या वचनाबद्दल नक्कीच विचार करा. How it says, असं कसं बरं? our body. How can we say? माझं शरीर आहे, मी या शरीराचा मालक कसा बरं नाही? काय बरं हे वचन सांगतंय? Proverbs 4 also you see what the God says. नीतिसूत्रे 4 मध्ये पण नीतिसूत्रे 4 4:1. पहिलं वचन. मुलांनो, बापाचे शिक्षण ऐका व सुज्ञता समजण्यासाठी त्याकडे लक्ष द्या. See 24:1. 24:1 नीतिसूत्रे 24:1. दुर्जनांचा हेवा करू नकोस, त्यांच्या संगतीची इच्छा धरू नकोस. No, it's not that. The word is like this. Gold is mine, silver is mine, everything on earth is mine. This is the word. पृथ्वीवरचं सर्व माझं आहे, सोनं चांदी. So, and everything that creation is also in me. आणि पूर्ण जी निर्मिती आहे ती माझीच आहे असं तो म्हणतो. So, हब्बाई 2:8. हब्बाईचे पुस्तक 2:8. no, it's in Proverbs. It's okay. Only the word is like this. The word instruction, it instructs like this. Gold is mine, silver is mine, everything on earth is mine. Every creation, it belongs to me. वचन सांगतं की पूर्ण निर्मिती माझी आहे, सर्व काही निर्माण केलेलं माझं आहे असं देव म्हणतो. Then how can we say we are our own? आणि आपण कसं म्हणतो बरं मग हे शरीर माझं आहे? हग्गाईचं पुस्तक 2 अध्याय 8व्या वचनामध्ये दोन्ही म्हणतो. This word. रुपे माझे आहे, सोने माझे आहे, असे सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो. So everything, again the continuation of the word is everything on earth, every creation on earth is mine. प्रत्येक निर्मिती उत्पत्ती या पृथ्वीवरची सर्व माझं आहे असं देव म्हणतो. So we are the temple of God. तर आपण ते देवाचं मंदिर आहोत. Can we confess I am the temple of God? आपण कबूल करायचं का की मी देवाचं मंदिर आहे? I am the temple of God. मी देवाचं मंदिर आहे. Holy Spirit lives in me. पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये वस्ती करतो. So I need to be holy. तर मला पवित्र असणं गरजेचं I आहे. need to be holy like a pure gold. मला त्या शुद्ध सोन्यासारखं पवित्र असणं गरजेचं I आहे. need not to be an alloy. माझ्यामध्ये काय मिश्रित नसावं. Alloy means the gold, even it is the purity of gold is that it is very soft, it is pure. ते शुद्ध जे सोनं असतं ते मऊ आणि शुद्ध असतं. So I am pure like gold. तर ते कुठलं काही मिश्रण नसलेलं शुद्ध असा मी There आहे. are no impurities in me. आणि कुठलं मिश्र धातू माझ्यामध्ये नाही, मी शुद्ध सोन्यासारखा आहे. No copper, no bronze, no iron is mixed in me. इतर कुठलाच धातू माझ्यामध्ये मिश्रित केलेला नाही, मी फक्त शुद्ध सोनं आहे. So I am a pure gold in the temple of God. तर देवाच्या मंदिराचं मी शुद्ध असं सोनं I आहे. am the temple. मी मंदिर आहे देवाचं. I am God's dwelling place. देव वस्ती करणारं ठिकाण मी आहे. Holy Spirit lives in me. माझ्यामध्ये पवित्र आत्मा वास करतो. I am only the steward. मी फक्त कारभारी आहे. I am only take care of my body. मी फक्त तो काळजी घेणारा I take care माझ्या of my spirit.
माझ्या आत्म्याचा काळजी घेणारा. But the body and spirit belongs to Holy Spirit, पण मग शरीर Jesus आणि and आत्मा, Father. शरीर आणि आत्मा येशू ख्रिस्ताचा देव पित्याच्या मालकीचा आहे. So let us see how to build our body and spirit today. तर आज आपण पाहू आपलं स्वतःचं शरीर किंवा आत्मा, शरीर आणि आत्मा कसा बांधायचा, कसा रचायचा. 1 Corinthians chapter 6 verse 20, the third slide. करंथीकरास पहिले पत्र 6:20. कारण तुम्ही मुलाने विकत घेतलेले आहात, या वस्तू तुम्ही आपल्या शरीराने देवाचे गौरव करा. In Marathi it is only sharirani, but KJV it is a body and spirit it is. So that is why I took the slide. Third slide. This. God in your body and spirit. Two things are there. दोन गोष्टी इथे आहेत Which are God's. जे देवाच्या मालकीचे आहेत. We are brought with a price. आपण एक किंमत मोजून घेतलेली आहोत. I am precious. मी अनमोल आहे. Because Jesus, the living God, has died for me. कारण जिवंत देव माझ्याकरिता मेला गेला. He has died for everyone, for the whole world. But I know Jesus, so first I will take it personal. The relationship between Jesus and me is personal. So He died for me. पूर्ण जगासाठी तो मरण पावला, पण आपल्याला हे माहिती आहे वैयक्तिकरित्या तो माझ्यासाठी मरण पावलेला होता. This is what we need to understand, that we are valuable. तर हे जाणून घेणं गरजेचं आहे की किती महत्त्वाचे आणि अनमोल असे आपण आहोत. Anmol, we are valuable. आपण अनमोल आहोत. Because many of us don't know what we are, so we underestimate ourselves. तर बऱ्याच जणांना आपण स्वतः काय आहे हे माहित किंवा ओळख नसल्याने ते दुर्लक्षित असे आहेत. And they will think I am very not nice like this. They think आणि about themselves. आणि ज्याला स्वतःची किंमत माहित नाही तो कदाचित असा विचार करू शकतो की मी व्यर्थ आहे, माझं काय किंमतच नाही वगैरे वगैरे. We should tell I am valuable. पण आपल्याला स्वतःला हे खंबीरपणे सांगायचं आहे की मी अनमोल आहे. Because the word of God says, without the lack of knowledge the man perishes. कारण पवित्र शास्त्र सांगतं की ज्ञानाच्या अभावी मनुष्याचा नाश होतो. We don't know what is the word, what God has said, what He has written for us. We don't know, we don't have time to read. We are so busy. Some are reading, some are not reading, some are preparing, some are not preparing. So like this it goes on. तर इतर गोष्टींमध्ये व्यस्त असल्या कारणाने काही जणांना पवित्र शास्त्र वाचायला वेळ मिळत नाही. काही जण थोडंफार वाचतात, काही जणांना कळत नाही. Some are very serious. पण काही जण खूप त्यांनी मनापासून ते वाचतात. They fix the time. This is my time with God. They go. आणि एक ठराविक वेळ ते निवडतात की या वेळेत मी फक्त आणि फक्त देवाचं वचन वाचेल. Then they know and they build themselves more better. आणि अशी लोक जी वेळ काढून देवासाठी वेळ काढून पवित्र शास्त्र वाचतात, मनन करतात, ते नक्कीच खंबीर होतात. I don't say that all are doing this or that. Nothing. Only what the word is saying, that just I bring to you. How much we want to receive, we are receiving it. देवाचं वचन जे मला सांगायचं ते मी फक्त सांगत आहे. मला कोणाला न्याय नाही करायचंय कोण किती वेळ देतं, वाचतं नाही वाचतं वगैरे. Because it's all personal. कारण ते वैयक्तिक आहे. Because relationship with Jesus is personal. कारण तुमचं येशू ख्रिस्ताबरोबरचं नातं जे आहे ते देखील वैयक्तिक असं आहे. So only you're standing as in the position of a priest, bringing the message of God to his children. तर याजक म्हणून जे इथं उभारलेले आहे तर ते देवाचं वचन घेऊन मी त्या नात्याने तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहे. So we can think about the things like this. How we can take care of body. The first thing. तर एका गोष्टीबद्दल आपल्याला नक्कीच विचार करणं गरजेचं आहे की या शरीराचं कसं काय संगोपन किंवा काळजी घ्यावी. The first thing we know about the character of Esau. आपण एसावचं चारित्र्य बघूया in book of Genesis. उत्पत्तीच्या पुस्तकात. So how he sold his birthright for the sake of the lentils. तर क्षणिक अशा आनंदासाठी कसं काय त्यांनी स्वतःचा अधिकार विकला. He said, I am hungry now. तो म्हणाला की मला आता भूक लागली आहे. I am dying of hunger. मी भुकेने मरत आहे. What I will do with my birthright?
तर त्या ज्येष्ठत्वाचं काय करू मी? He didn't know the importance of birthright. तर त्या ज्येष्ठत्वाचं त्याला महत्त्वच माहित नव्हतं. He was ignorant. तो दुर्लक्षित होता. That is why the word of God says, lack of knowledge perishes. म्हणून पवित्र शास्त्र सांगतं की ज्ञानाचा अभाव नाश करतो. In those days, the firstborn child has great importance in the family, in the society. तर त्या समाजात किंवा कुटुंबामध्ये पहिलं जन्मलेलं ज्येष्ठ असं महत्त्व किती आहे ते त्याला माहित नव्हतं. He lost the long-lasting blessings. तर ते जे अनंत काळाचा आशीर्वाद तो हरवून बसला, गमावून बसला. So what are we doing now? तर आज आपण काय करत आहोत? So can we think about the things what we can get now, pleasure now, and lose the blessings of long lasting? तर आपल्याला नीट विचार केला पाहिजे की क्षणिक आनंद देणाऱ्या गोष्टी निवडायच्या का आपल्याला अनंत काळासाठी जे आशीर्वाद आहेत ते निवडायचे? God says, consider your ways. देव म्हणतो की तुम्ही ते निवडा. Consider your ways. तुमचे जे मार्ग आहेत ते मान्य करा. We have to check that what we are doing today. तर आज आपल्याला तपासून पाहिजे की आज तुम्ही मी काय करत आहोत. We are the temple of God. कारण आज आपण देवाचं मंदिर आहोत. The whole week you will remind, the whole all the days of our life we have to remember, I am the temple of God. पूर्ण आठवडाच नाही तर पूर्ण येणाऱ्या दिवसांमध्ये पूर्ण आयुष्यभर आपल्याला हे सतत स्वतःला सांगायचंय की माझं शरीर हे देवाचं मंदिर असं आहे. Catch this word. हे वचन ग्रहण करा. Hold it tightly. आणि त्याला घट्ट असं पकडून धरा. I am the temple of मी God. देवाचं मंदिर आहे. Christ lives in me. येशू ख्रिस्त माझ्यामध्ये वास Holy करतो. Spirit lives in me. पवित्र आत्मा माझ्यामध्ये So वसतो. I will not work in my flesh. तर मी या माझ्या शरीरामध्ये व्यस्त होणार नाही, कार्य करणार नाही. Because the glory will be in me. कारण देवाचा गौरव माझ्यामध्ये असेल. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, कैसे हो उसकी महिमा, कैसे हो उसकी महिमा, how the glory will be. तर त्याचा गौरव कसं बरं होईल? Only I will see that nice food is there, but I know that food will harm my body, but still I eat because of short term pleasure. एक असं काही खाणं आहे जे मला माहिती आहे हे शरीरासाठी उपयोगी नाहीये, पण तरी पण ते बघून किंवा त्याचा वास वगैरे घेऊन मी खातो. Maybe I think nobody will smoke here, I know that. कोणी धूम्रपान करत नसावं मला माहिती आहे. But still for the pleasure, one example I will take. That smoking it gives pleasure, I think they say. पण उदाहरणासाठी सांगायचे की क्षणिक आनंदासाठी कोणी सिगरेट ओढत असेल, Eating tobacco, तंबाखू सेवन nobody will do here, but only we will take as an example. इथं कोणी करत नाहीये, एक उदाहरणासाठी We know that is harmful for health. आणि आपल्याला माहिती आहे दोन्ही गोष्टी आपल्यासाठी धोकादायक It आहेत. only gives pleasure for some time. फक्त काही क्षणासाठी ते आनंद देतात, But that is long lasting effect will be on our body. पण मग त्याचे दुष्परिणाम हे पुढं आपल्या शरीरावर Then होतील. how are we stewards of our body? तर मग आपण कसे काय कारभारी आहोत आपल्या शरीराची सांगा बरं. The world will tell entertainment. We know the word of entertainment. आपल्याला माहिती आहे जगामध्ये बरेच करमणूक आहे. Now Netflix is there. नेटफ्लिक्स आहे. Then what is there one more? मी delete करा. Prime, Amazon. New movies are been released. नवनवीन पिक्चर येतात, मूवीज येतात त्याच्यावर. We like to watch. आपल्याला ते बघायला आवडतं. We say only I watch for entertainment. काही जण म्हणत असेल मी फक्त करमणुकीसाठी ते पाहतो. But I will not take that character so seriously like that. We may tell. काही जण म्हणू शकतात की मी ते पिक्चर बघतो पण त्याच्यातलं कुठलं चारित्र्य आत्मसात करत नाही, त्याप्रमाणे वागत नाही वगैरे. And before the movie begins, there is one title they give like this. आणि पिक्चर सुरू होण्यापूर्वी एक पार्टी येते. They will tell what the content of the movie is there, that they will give. आणि ते संदर्भ देतात की त्या सुरू होणाऱ्या पिक्चर मध्ये काय बरं आहे. They will give violence. ते लिखतील व्हायलन्स आहे, Sex they will give. व्यभिचार, Foul language. वाईट भाषा, Like this they give. असं ते पाठी देतात. And then something will be there like that. आणि अशा तत्सम गोष्टी तिथं असतात. So what is violence? तर मग हिंसा काय आहे बरं? That is against the word. वचनाच्या विरुद्ध आहे नक्कीच. God he saved the world without violence. कारण देवाचं वचन म्हणतं की त्यांनी जगाचा बचाव कसा केला अहिंसेने. Then God says don't use foul language. देव असंही म्हणतो की वाईट बोलू नकोस.
the same mouth I used to praise God here. ज्या मुखाचा वापर मी देवाच्या गौरवासाठी करीतो, The same mouth, if anybody scolds me, starts scolding. चुकीचं केलं तर त्याच्यात मी ओरडेल किंवा नाही, आता मी बोलणार, नंतर मी क्षमा मागणार. आता तिने बोलले ना, मी सोडणार नाही. माझं काय चूक आहे? काय नाही, तरी कसं बोललं? So we speak back. असं आपण बोलतो. Is this in line with the word of God? तर हे देवाच्या वचनाशी अनुकूल आहे का? We have to be patient. आपल्याला धीर धरायचंय. Then we have to shut our eyes. चुकीच्या गोष्टींपासून आपल्याला आपले डोळे We should झाकायचे. not see those things which are not in line of God. ज्या देवाच्या विरुद्ध आहेत, चुकीच्या आहेत, त्या गोष्टी आपल्याला Children पाहायच्या of नाहीत. God, we have to be serious about आणि this. देवाच्या लेकरांनो ह्याबद्दल तुम्ही सिरियस व्हा. We will not take it lightly आपल्याला सहजतेने ते घ्यायचं नाहीये, because we are temple of कारण God. आपण देवाचं मंदिर When आहे. Holy Spirit is there in us, how can we take all that filthy things in us? आणि जर आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा वस्ती करतो तर त्या गलिच्छ वस्तू कसं काय आपण पाहू शकतो किंवा आत्मसात करू And शकतो make बरं? our soul and body corrupt? आणि मग कसं काय आपल्याला आपल्या शरीराने आत्मा भ्रष्ट करायचा आहे? We will not. We नाही will करायचं. shut our eyes. तर अशा चुकीच्या गोष्टी We will close our पाहण्यापासून, eyes when there is a gossip. चुकीच्या गोष्टींपासून आपल्याला पाहायचं नाहीये, डोळे We बंद will run करायचे. away from that place, as the word says. चुकीच्या गोष्टी कोण बोलत असेल तर कान बंद करायचे, तिथून आपल्याला निघून जायचंय. Because after the fellowship, we may spend lot of time in talking and wasting. The word of God says, use your time wisely because time is short. तर सहभागिता झाल्यानंतर कदाचित इतर गोष्टीचं व्यर्थ गप्पा मारत असो कदाचित. देवाचं वचन सांगतं की वेळ कमी आहे, तुम्ही वचनाचं मनन करा. Always we should be vigilant तर हे सतर्क राहा नेहमी, because we are stewards. कारण आपण कारभारी असे आहोत Responsibility is on our shoulder. आणि आपल्या खांद्यावर मोठ्या We जबाबदाऱ्या आहेत. cannot take it lightly. आपल्याला ते सहजरित्या नाही घ्यायचे. Are we building ourselves? आपण स्वतःला रचत आहोत, बांधत Are आहोत. you getting? तुम्हाला जमत कळत आहे, Are you getting encouraged? तुम्हाला Are प्रोत्साहन you मिळत आहे, learning something? काहीतरी शिकायला मिळत आहे. Yes. होय. The next thing we know is the one character he lost and another character is Joseph. आणि दुसरं हा जो एसावचा आपण बघितलं चारित्र्य जो गमावून बसला, आणि Everybody- दुसरं चारित्र्य योसेफाचं. We all of us know his story. आपल्याला त्याचं कथा माहिती आहे ती. When he was very handsome तर तो खूप देखणा होता and the Potiphar's wife was asking him to yield himself to her. तर कोणाची पत्नी? Potiphar. पोटिफराची पत्नी She was asking. ला तो आवडला. So she kept on asking. तर ती सतत त्याच्या समोर बोलत राहिली. But one day पण मग एके दिवशी he came for some business तो काहीतरी कामानिमित्त आला and she got hold of him. आणि मग तिने त्याला पकडलं. Then what he did, त्यांनी काय केलं बरं? he ran from that place. तो तिथून पळून गेला. So even we need to do. And he said, how can I sin against my God? त्याने त्यावेळेस विचार केला जेव्हा तिने त्याला पकडलं होतं की मी माझ्या देवाविरुद्ध पाप कसं काय करू शकतो, म्हणून तो That तिथून was पळून his गेला. choice. That was his decision. तर ते त्याचा निर्णय होता. Even today, तो मार्ग त्याने I निवडला. आजही मी, and you, तुम्ही we are in a position nobody is watching. अशा परिस्थितीमध्ये कधी असतो की कोणी तिथं आपल्याला पाहत नसतं. Pastor is not seeing. पास्टर बघत नाहीये, Your boss is not seeing. मॅनेजर बघत नाहीये, Your parents are not seeing. तुमचे पॅरेंट्स बघत नाहीये. But there is one eyes which runs swiftly all over the earth. पण पूर्ण पृथ्वीवर एकाच वेळेस सगळीकडे पाहू शकणारे डोळे त्या देवाचे तुम्हाला पाहत आहेत. Then how can I take this wrong decision which is against the will of God? पण मग देवाच्या इच्छेविरुद्ध जे चुकीचं आहे ते आपण कसं काय आत्मसात करू शकतो बरं? When we take small decisions which will bring glory to the God, आपण एखादा निर्णय ज्याच्याने देवाचा गौरव होईल, that time mahima hodil. आणि त्यावेळेसच देवाची खरी महिमा होईल. And put that first slide once again. First Chronicles 6:20. पहिला इतिहास 6:20.
Chronicles or Corinthians. करंथीकरास पहिले पत्र 6 अध्याय 20 वचन. So he is what, how I will glorify God in your body and in your spirit. The small decisions what we make will glorify God. एक हा जो छोटासा निर्णय आहे ज्यानी जो निर्णय घेतल्याने देवाचा नक्कीच गौरव होईल. Children of God, देवाच्या मुलांनो, we will not yoke with unbelievers. आपण अविश्वासणाऱ्यांबरोबर सहभागिता करायची नाही. This is a clear instruction from God. हे देवाकडून स्पष्टपणे आपल्याला नियम दिलाय. It is not ifs and buts. तर तिथं जर तर असं नाहीये, अजिबात त्यांच्याशी सहभागिता He करायची. says do not yoke, do not yoke. जर तो म्हणतो की त्यांच्याशी संबंध किंवा सहभागिता करायची नाही म्हणजे नाही करायची. Like we like I don't know if I speak this like anybody will not take it personal. कोणी वैयक्तिकरित्या घेऊ नका. It's only just one example. एका उदाहरणासाठी आहे हे. If any boy likes a girl एखाद्या मुलाला एक मुलगी जर आवडते and she is not an unbeliever आणि ती जर विश्वासणारी नाहीये, then boy says no, I will first marry and then I will bring her to Christ. आणि मग तो मुलगा असा विचार करून चालू का की मी पहिले तिच्याबरोबर लग्न करतो आणि मग तिला देवात आणतो. If that girl will not come, आणि काय हो जर ती मुलगी नाही आली देवात तर? and Christian marriage is a covenant. आणि ख्रिस्ती विवाह हा करार आहे. It's an agreement. तो करार आहे. Till the death departs, we will be together. आणि मृत्यू येईपर्यंत विभक्त होऊ नाही शकत पती. It is not like it's not a course. 1 year we will take admission. If I don't like, I will go. Hard to translate. तो कोर्स नाहीये. 1 वर्ष मी ऍडमिशन घेतो या लग्नाच्या विधीत. 1 वर्षानंतर नाही आवडला, जमलं नाही तर बघू दुसरं. If I like or don't like, till the death departs, I have to be with that person. आणि मला एकदा करारबद्ध झालं विवाहाच्या बंधनात, मग पुढे जाऊन ती व्यक्ती आवडते नाही आवडते शेवटच्या श्वासापर्यंत तिच्याबरोबरच राहायचं. My soul, body and the spirit ties with that person. माझा जीव आत्मा शरीर तिच्याशी बांधला किंवा त्याच्याशी बांधला जातो. So that is why we have to be careful. Once we make an agreement, it will be very difficult to run the life. तर म्हणून नीट सतर्कताने सावधतेने मगच करारबद्ध व्हा, कारण आपल्याला ते शेवटपर्यंत निभावायचं आहे. Because what God says, simply He will not say. He knows the end also, so that He will say that to us. कारण देव जो बोलतो त्याचं जे वचन आहे ते असं सहजरित्या नाहीये. तो नीट त्याच्या मागे गहन विचार आहे, तो व्यवस्थित विचार करूनच काहीतरी सांगतोय. That is why He says, meditate on my word. म्हणून तो देव म्हणतो की माझ्या वचनांवर मनन करा. It is not we know only what we know past, we know this today. आपल्याला काय माहितीये जे भूतकाळात घडलं आणि आता जे घडतंय बस एवढंच. Tomorrow what happens I don't know. भविष्यातलं काय जे मला माहित नाहीये. But I can tell based on the word of God what will happen to me. पण मग देवाच्या वचनावर अवलंबून राहून सांगू शकतो आपण की भविष्यात काय होऊ शकतं. What it will happen based on the word of God. देवाच्या वचनावर जर भरोसा ठेवला तर काय भविष्यात होईल? Only good will happen to me. फक्त चांगल्या गोष्टी माझ्याशी बरोबर घडतील. I am only the astrologer. This word only is astrology. आणि हे जे वचन आहे तेच भविष्य सांगणार आहे. I need not go to any person and मीच tell भविष्य सांगणार आहे. भविष्य सांगणाऱ्याकडे ज्योतिषाकडे मला जायची गरज नाही. मी स्वतः ज्योतिष आणि या पुस्तकाद्वारे मी एक ज्योतिष बनू शकतो आणि भविष्य सांगू शकतो. He says all the days of your life I will do good only. आणि हे पवित्र शास्त्राद्वारे तेव्हा मी ज्योतिष बनू शकतो. त्याचं शास्त्र सांगतं की पूर्ण दिवस मी चांगल्या आणि योग्य गोष्टी करेन. I will never leave you nor forsake you till the end of the days. आणि मी तुम्हाला सोडणार नाही शेवटच्या दिवसांपर्यंत. This is the promise which He has given. So my future is bright. तर हे वचन तो आपल्याला देतो तर नक्कीच आपलं भविष्य जे आहे I will not lack any good thing in my life. ते चांगलं आहे आणि मला कुठल्याही चांगल्या गोष्टींची वाढ पडणार नाही. Even in my old age I will be strong. आणि वयस्कर झाल्यावरही माझ्यामध्ये ताकद असेल. वृद्ध झाल्यावरही. Who is the origin of my strength? कारण माझं मूळ कोण आहे सामर्थ्याचा, Not शक्तीचा? what I eat and drink जे मी when I खातो sleep. तो त्याचा नाही.
That is of course हे पण गरजेचं आहे खाणे-पिणे शरीरासाठी. Originally, पण खरं सामर्थ्य कुठून आहे? is my God. खरं सामर्थ्य म्हणजे माझा. I and you are a special chosen generation. तुम्ही आणि मी एक निवडलेले खास लोक आहोत वंश. Why? का बरं? Holy Spirit is a dwelling place. कारण इथे पवित्र आत्मा वास करतो. We are living a higher standard in this earth. या पृथ्वीवर आपण उच्चतेचं जीवन जगत आहे. Standard of living is high. उच्च कोटीचं आपलं जीवन आहे. America standard, more than America, our standard of living is there. अमेरिका देशापेक्षाही माझं उच्चता माझं राहणीमान आहे. We are more developed in the word of God. आणि देवाच्या वचनामध्ये आम्ही भरपूर विकसित आहोत. India is on the way to develop. भारत हे विकसनशील देश आहे. It is a developing nation. विकसनशील देश. We the citizens, we are also economically we are developing. But What the word of God says, as a family of God, our standard is high. भारताचे नागरिक म्हणून आपण देखील विकसनशील आहोत. पण मग देवाच्या वचनामध्ये आपलं उच्च कोटीचं स्थान आहे आणि आपण विकसित आहोत. We are not substandard living. We don't have substandard living. हे आपण असं खालचं जीवन नाही जगत आहे. We are not poor. आपण गरीब नाही आहोत. We are learning in Bible study that kings and queens. आपण बायबल स्टडी मध्ये शास्त्र अभ्यासात शिकलो आहोत की आपण राजे आणि राणी आहोत. Our Jesus is King of Kings. येशू ख्रिस्त आणि आमचा राजांचा राजा. He is Lord of Lords. देवांचा देव. He is everlasting God. तो शेवटपर्यंत असणारा देव. He is life. तो जीवन आहे. So when He is in my body and my spirit, आणि तो जर माझ्या शरीरामध्ये वास करतो, आत्म्यामध्ये त्याची वस्ती आहे, how can I be a poor person? तर मी कसं काय गरीब किंवा दरिद्री आहे बरं? So we will take this understanding, this knowledge today in our तर life. आज हे ज्ञान आज आपण तुम्ही आणि मी प्राप्त करून घेऊया. We will not yield to the short-term pleasures of the earth. आपण त्या क्षणिक आनंदासाठी आपलं सर्वकालिक आशीर्वाद गमावणार There नाही. is no white line and black line. इथं एक पांढरी किंवा काळी रेषा नाहीये. White line, एक मोठी सीमा रेषा. white म्हणजे लाला white and गोरा white. सफेद white. So पांढरं खोटं आणि काळं खोटं नाहीये. lie is lie. खोटं आहे खोटं आहे. Small or big. ते लहान असो मोठं असो खोटं म्हणजे So खोटं. we should not speak lies and take the truth in our life. तर आपल्याला खोटं बोलायचं नाहीये, त्यागून I will जायचं. tell this word and finish. एक वचन सांगू इच्छिते. The word of God teaches us, देवाचं वचन आपल्याला शिकवतं की those who are friend of this world is my enemy. जो ह्या जगाचा मित्र आहे तो माझा शत्रू आहे. So today we should decide we should be the friend of this world or we should be तर आज friend आपल्याला- of the God. आज आपल्याला हे समजून जाणून निर्णय घ्यायचा आहे की मी देवाचा मित्र बनणार का जगाचा. Because we can't serve two masters. कारण आपण दोन धन्यांची चाकरी नाही करू शकत. The same well sweet waters and sour waters will not come. Bitter water will not come. आणि एका झऱ्यातून गोड आणि कडू पाणी येऊ नाही शकत. So what decision we have to take to build ourselves? तर स्वतःला रचणे किंवा बांधण्यासाठी कुठला निर्णय आज आपल्याला घ्यायचा आहे. That Arush, second slide, mountain slide. Second. Another one. Mountain, right. So see that person, it shows the hard working picture. बघा या चित्रामध्ये ती व्यक्ती जी आहे ती खूप कष्ट करत आहे. He is going to mountain, he is bringing wood, he is building himself. तो उंच पर्वतावर जात आहे, डोंगरावर जात आहे, लाकूड घेऊन येत आहे आणि मंदिर बांधत आहे. And God will take pleasure and God will be आणि glorified. हे करण्याने नक्कीच देवाचा गौरव होईल आणि देवाला आनंद And प्राप्त then होईल. we will be saved. Our house will be saved आणि for eternity. मग आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा आणि आपल्या घराचा बचाव होईल. The word of God says, life and death I have kept before you, choose life. देवाचं वचन सांगतं की तुमच्या समोर मृत्यू आणि जीवन मी उपस्थित केलेलं आहे, तुम्ही काय ते निवडायचं. No, he says choose life again. तो म्हणतो की जीवनच निवडा. So we have to choose life today. तर आपल्याला आज जीवन निवडायचं We आहे. have to choose hard work. आपल्याला कष्ट करायचं आहे. We have to glorify God. आपल्याला देवाला गौरव द्यायचा There are आहे. many examples, small things which we take decisions, which
God will be glorified in our life. बरेचसे उदाहरण आहेत आपण छोटे छोटे निर्णयाद्वारे जे आपण घेतो ते त्याच्याद्वारे देवाचं गौरव करू इच्छितो. Then we are moving into glory to glory. आणि मग आपण त्याचा गौरव वाढवत जातो. And one day we will become an image like Jesus. आणि एक दिवस आपण नक्कीच येशू ख्रिस्ताच्या प्रतिमेप्रमाणे. When Jesus comes, he sees you. He will see his own image in you. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताचं येणं होईल आपण तोपर्यंत हे इथपर्यंत जाऊन पोहोचल्यावर तो म्हणेल की मीच मग दिसत आहे. So it is we have to be at work. तर असं आपल्याला त्याप्रमाणे कार्य करायचं. Every time we need to go to the mountain. प्रत्येक वेळेस आपल्याला त्या पर्वतावर When जायचं. we go to the mountain, we bring life. आणि जेव्हा पर्वतावर जाऊ म्हणजे आपण लाकूड किंवा जीवन घेऊ. When we have life, God is glorified in our life. आणि मग जेव्हा आपल्यामध्ये जीवन असेल नक्कीच देवाचा गौरव. तभी महिमा होगी उसकी. Or else we will not glorify God. असं न करण्याने आपण त्याचे नक्कीच गौरव Let us करणार. pray that God, Holy Spirit will help us. प्रार्थना करूया की पवित्र आत्मा आपल्याला मदत करेल, सहाय्य Because करेल. with our own strength we can't do. कारण आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्याने आपण काय करू नाही शकत. So let us pray. प्रार्थना करूया. Father, thank you for this beautiful word. सुंदरच्या वचनाबद्दल देवा तुला धन्यवाद देतो. God, each of the soul has taken. प्रत्येक आत्मा बचावला गेलेला आहे. They have taken Christ the rock. येशू ख्रिस्ताला खडक म्हणून They स्वीकारलेला have आहे. taken Jesus cross. प्रत्येकाने ते क्रूस घेतलेला आहे. They have taken your spirit as the dwelling place in their heart. तुझा आत्मा वस्ती करणारे शरीर स्वतःला बनवलेला आहे. Lord, they have decided they will make you as the living God in their life. आणि प्रत्येकाने निर्णय घेतलेला आहे की तू जिवंत देव त्यांच्या जीवनात असावा. Lord, whatever the seed is sown today will be activated, will bear fruit in their आणि life. जे काही आज वचनाचं बीज आमच्यामध्ये पेरण्यात आले ते नक्कीच पुढे जाऊन फलद्रूप होईल. Let them stand strong in your presence, O God. देवाच्या उपस्थितीमध्ये प्रत्येकाला आम्हाला खंबीर असं उभं Help कर. them to be your image, प्रत्येकाला सहाय्य कर की तुझ्या so प्रतिमेप्रमाणे that they will बनावं be moving from glory to glory. आणि तुझा गौरव त्यांनी वाढवावा. In Jesus' येशू name. ख्रिस्ताच्या महान नावामध्ये Amen. आमेन.